St. John Vianney's Girls Higher Secondary School, Palliyadi. Hi, how are you all? Hi friends, how are you? I am happy to see you once again. Today we are going to see 9th standard maths. Some of the exercise problem from exercise 1.6. Are you ready to learn? எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? எல்லாரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா படிப்போமா? 9th standard maths application on cardinality of sets exercise 1.6. 11th problem. In the adjacent diagram, if n of u equal to 125, y is 2 times of x, y is 2 times of x, and z is more than x, z is more than x, then find the value of x, y and z. So, இதுல என்ன சொல்லிருக்கனா n of u வந்து 125 இந்த பிக்சர்ல அப்படியே கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க 125. y is 2 times of x. y வந்து 2 times of x. அதாவது y equal to 2x அப்படி அர்த்தம். 2 times of x. z is 10 more than 5. z வந்து 10 more than 5. z is 10 more than x. That means z வந்து x plus 10 ஆ இருக்கும். Then find the value of x, y and z. இந்த பிக்சர் தான் நமக்கு கொடுத்திருக்க ப்ராப்ளம். அந்த பிக்சர் அதே பிக்சரை நம்ம பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. n of u equal to 125. x y வந்து நமக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா 2x அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. 2 times x. z வந்து 10 more than x அப்படின்னா x plus 10. இனி மீதி 4, 3, 17 இதெல்லாமே இங்க கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதான் நமக்கு கொடுத்திருக்க டீடைல்ஸ். நம்ம வந்து இத மட்டும் அவங்க ப்ராப்ளத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அதை மாத்தி இருக்கிறோம். y is 2 times of x and z is more than 10 more than x. So now we are going to do the problem. Let's see. இந்த பிக்சர்ல நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு இது பாருங்க. இந்த பிக்சர்ல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்ப எழுதுறோம் இங்க. x plus 2x எழுதலாமா? 2x plus z. zக்கு பதில் நம்ம என்ன எழுதலாம்? x plus 10. x plus 10 plus வேற என்ன நம்பர்ஸ் இருக்கு பாருங்க. ஒரு 4 இருக்கு பிளஸ் ஒரு 6 இருக்கு பிளஸ் ஒரு 17 இருக்கு காமனா 3 இருக்கு. இனி இதுக்கு வெளியில ஒரு 5 இருக்கு பாருங்க. அந்த கிரீன் கலர் இதுல வந்து நமக்கு ஒரு 5 இருக்கு இல்லையா? இந்த 5 பிளஸ் 5 that is equal to n of u. நமக்கு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்? n of u equal to 125 கிடைக்கணும். சரியா? இப்போ இந்த எல்லா x ஆட் பண்ணுங்க. x plus 2x plus 6 1x plus 2x plus 6 for us என்ன ஆன்சரா இருக்கும்? சோ நம்ம என்ன எழுதலாம்? 4x plus 10 plus 4 14 14 plus 6 20 20 plus 17 37 37 plus 3 40 40 plus 5 45. எப்படி ஆட் பண்ண பாருங்க. 10 plus 4 14 14 plus 6 20 20 plus 17 37 37 plus 3 40 40 plus 5 45. So 45 equals to 125. 4x plus 45 equal to 125. Now 4x equal to so 4x equal to 125. This plus 45 there minus 45. Now what is 125 minus 45? What is that? 80. 125 minus 45, the answer is 8. 4x equal to, so 4x equal to 80, x equal to
80 by 4. நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 20 கிடைக்கும். கட் பண்ணும்போது x equal to, so the value of x equal to 20. Now see here y equal to 2x. So here we can substitute the x value. So y equal to 2 into 2x. That means 2 into 20. That is equal to 40. Now again z what is that? X plus 10. Z what is that? X plus 10. So what can we write it here? Z equal to x what is that? 20 plus 10. That is equal to 30. Now we have found out the value of x. What is the x value? 20. What is the x value? 20. What is the y value? 40. And what is the z value? 30. So we have found out the value. Please see once again. So first we have written all the values from the picture. X plus 2x plus x plus 10. அதாவது இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். y equal to 2x எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். x plus 10. Then 4 plus 6 plus 17 plus 3 plus 5 125. இப்போ இந்த இவ்வளோ x ஆட் பண்ணும்போது 4x கிடைக்கும். இவ்வளோ நம்பரே நான் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு 45 கிடைச்சிச்சு. Then 4x equal to 125 minus 45. 4x equal to 80. So x equal to 80 by 40. Sorry, 80 by 4. X equal to 80 by 4, 20. So x வந்து 20 ஆயிருந்தா y equal to 2 into x. So what is the answer? 40. Z equal to x plus 10. So what is the answer? 30. 20 plus 10, 30. So I hope you understood this, the 11th problem. Now we can see this 13th problem. In a class of 50 students, each one come to school by bus or by bicycle or on foot. 25 by bus, 20 by bicycle, 30 on foot, and 10 students by all the three. Now, how many students come to school exactly by 2 modes of transport? So first we have to draw the Venn diagram. So namakku in a class of total number of students 50. That means we can write it n of A union B union C. Ella setapa union. A union B union C equal to 50. Okay. Then what is the 25 by bus? That is n of A. A. So we assume the A is by bus. B vandu by bicycle. C on foot. So n of A equal to 25. By bus. See here. By bus n of A. N of A. And this one by bicycle, this one n of B. It's 30 on foot, that is n of C. And 10 is common, 10 students by all the three. That means n of A intersect to B intersect to C. Common to everyone. This 10 must be the center. So we can write n of B equal to 20, n of C equal to 30. So n of A intersect B intersect C is 10. So because we have seen, so 10 students by all the three. அதாவது 3 தடவையுமே வர்றவங்க பஸ்ல வரலாம், இல்ல அவங்க பைசிக்கிள்ல வரலாம், இல்ல நடந்து வரக்கூடியவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னா 10 பேர். அதனால n of A intersect B intersect C. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது n of A intersect B. n of A intersect B. ஏன்னா then how many students come to school exactly by 2 modes of transport? The x, y, z க்கு வேல்யூவா கேட்டிருக்காங்க. x plus y plus z க்கு வேல்யூ. ஏன்னா 2 மோடுன்னு சொல்லும்போது 2 இது. அதாவது அவங்க பஸ்லயும் வரலாம், மேபி அவங்க சைக்கிள்லயும் வரலாம், அவங்க x. அவங்க பைசைக்கிள்லயும் வரலாம், நடந்து வரலாம், அவங்க வந்து y. அவங்க பைசைக்கிள்லயே வரலாம், இல்ல ஒரு பஸ்லயே வரலாம், அவங்க வந்து எல்லாம் z. அப்ப இந்த x plus y plus z க்கு வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப அது கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபார்முலாவுல n of A union B union C equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersect to B minus n of B intersect to C minus C of C intersect A plus n of A intersect B intersect C. இதுலதான் எல்லாத்தையும் போட்டு செய்யணும். இப்ப n of A we know it, n of B தெரியும், n of C தெரியும், இந்த லாஸ்ட் உள்ள n of A intersect B intersect C also we know it. ஆனா இந்த இடையில உள்ள 3 பேரும் நம்ம தான் இப்ப கண்டுபிடிக்கணும். சோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா n of A intersect B, n of A intersect B, n of A intersect B means what is that? In the place
இந்த பிளேஸ் இவ்வளவு, அதாவது இவ்வளவு இடமும் சேர்ந்தது. n of a intersectனா இவ்வளவு இடமும் சேர்ந்தது. நல்லா கவனிங்க இந்த பிக்சர்ல, இவ்வளவும் சேர்ந்தது. அப்ப இவ்வளவு சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லும் போது இவ்வளவுல யாரெல்லாம் இருக்கா? x 10. அப்ப என்னது? x plus 10. n of a intersect b என்னது? x plus 10. So we can write it x plus 10. Now n of b intersect c. n of b intersect c யாரு பாருங்களா? b intersect c னா இந்த பிளேஸ். இங்க யாரு இருக்கா? 10 plus y அல்லது y plus 10 or we can say 10 plus y. This is n of b intersect c. The same way n of c intersect a. n of c intersect a na c a க்கு இந்த இடையில உள்ள இடம் z plus 10 இந்த இவ்வளவு இடம். So how we can write it? z plus 10. z plus 10. We know all the details. Now n of a union b union c நம்ம இப்பதான் எழுதணும். n of a union b union c வந்து total number of students. This 50. So we can write it here 50 equal to n of a எவ்வளவு நமக்கு? 25. n of a 25 பாத்தீங்களா? n of a 25, n of b 20, n of c 30. So இது அப்படியே எழுதுறோம். n of a வந்து 25, n of b வந்து 20, n of c வந்து நமக்கு 30. இவ்வளவு எழுதியாச்சு. Then what will you write it? n of a intersect b. So minus the formula, there are minus. So minus x plus 10. Close the bracket. Again minus 10 plus y. So close the bracket. We have to put the bracket here also. And minus z plus 10. Bracket z plus 10. Close the bracket. Then the last one plus 10. Plus 10. So n of a intersect b intersect is equal to 10. So இப்ப நம்ம எல்லாம் எழுதிட்டோம். எழுதிட்டு இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா 50 equal to 25 plus 20 plus 30. What is that? 20 plus 30 50, 50 plus 25 75. So we can write it 75 minus. So the minus கொண்டு உள்ள multiply பண்றோம். Minus into x minus x. Minus into plus minus. So minus 10. So like this the minus வச்சு ஒவ்வொரு bracket குள்ளாடி நம்ம multiply பண்றோம். So we get the answer minus x minus 10 minus y minus 10 minus z minus 10. The last one plus 10. Okay. So இவ்வளவு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த minus 10 இந்த plus 10 இவங்க ரெண்டு பேரும் கேன்சல் ஆயிடுவாங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் minus 10 plus 10 கேன்சல் ஆயிடுவாங்க. அப்ப மீதி உள்ளவங்களை நம்ம எழுதும்போது 50 equal to 75 minus 10 என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? 75 minus 10 நமக்கு என்ன? 75 minus 10 65. 65 minus 10 55. So we can write it 55 minus போட்டுட்டு மீதி எல்லாரையுமே ஒரு மைனஸ் காமனா நம்ம எழுதி எடுத்துட்டு மீதி என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா x plus y plus z கிடைக்குமா? இப்ப மீதி எல்லாரும் எழுதியாச்சு. 50 equal to 55 minus the bracket x plus y plus z. So நம்ம இப்ப இந்த ஸ்டெப் அப்படியே இந்த பக்கம் கொண்டு வருவோம். சோ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து இங்க இருக்கக்கூடியத 50 அத அப்படியே எழுது. இங்க 50 அப்படியே எழுதியாச்சு. இப்போ x plus y plus z இத அப்படியே நம்ம இங்க இப்போ இந்த minus x plus y plus z இந்த பக்கம் அப்படியே வச்சிட்டு that is equal to இந்த 50 இந்த 55 இங்க வரும்போது minus 55. So we get the answer minus 5. We get the answer minus 5. இப்ப நல்லா கவனிங்க. minus x plus y plus z ஆகும் நமக்கு minus 5. அப்போ நமக்கு x plus y plus z என்ன கிடைக்கும்? x plus y plus z equal to 5 கிடைக்குமா? ரெண்டு மைனஸும் கேன்சல் ஆகி x plus y plus z equal to 5. So the number of students who come to school exactly by two modes of
transport. The number of students come to exactly. So we can write it the number of students come to school exactly by 2 modes of transport equal to 5 students. Just 5 students. Please listen once again. So we have written all the details in the Venn diagram. இப்போ ஏங்கிறது வந்து பை பஸ், பிங்கிறது பை பைசைக்கிள், ஸோ சிங்கிறது ஆன் ஃபுட்டுங்கிறத நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ என் ஆஃப் இங்க 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என் ஆஃப் ஏ யூனியன், அதாவது எல்லா மொத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அதுல 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பஸ்ல, என் ஆஃப் ஏ வந்து அப்ப பஸ்ல, 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பைசைக்கிள், ஸோ 20 வந்து என் ஆஃப் பி, 30 வந்து நடந்து வர்றவங்க. இனி 10 பேர் வந்து 3 வருவாங்க. சில சமயம் நடந்து வரலாம், சில சமயம் பஸ்ல வரலாம், சில சமயம் அவங்க வந்து பைசைக்கிள்ல வரலாம், அந்த மாதிரி. அப்போ இனி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நமக்கு என் ஆஃப் ஏ இந்த ஃபார்முலா படி செய்யறதுக்கு, இந்த ஃபார்முலா கோஆர்டினேட் இந்த நம்பர், இந்த ஃபார்முலா ஆல்ரெடி வி ஹவ் ஸ்டடி, இந்த ஃபார்முலா படி செய்யறதுக்கு நமக்கு என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ட் பி வேணும். அப்ப என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ட் பி யாரு அப்படின்னா, இந்த ஏயையும் பியையும் கட் பண்ணி பொதுவா வரக்கூடிய இது. அப்ப அது 10+6. அதே மாதிரி என் ஆஃப் பி இன்டர்செக்ட் சிங்கிறது இந்த y+10. என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ட்ங்கிறது சி சாரி என்ன வரும் நமக்கு z+10, அந்த மாதிரி z+10. ஸோ இவ்வளவு டீடைல்ஸ் எழுதிட்டு இதுல அப்படியே நம்ம போட்டிருக்கோம். பண்ணும்போது இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள x+10 வரும், இங்க ஒரு 10+y இந்த மாதிரி வரும். இந்த மைனஸை கொண்டு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது -x, -10, இங்க -10, -y, -z, -10 அப்படி கிடைக்கும். இனி இந்த -10 ஒரு +10 கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா, இந்த 75ல இந்த -10 இந்த -10 போயிட்டுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 55. 55 minus x plus y plus z. இனி அப்போ -x plus y plus z equal to 50 minus 55. So we get the answer -5. So இந்த மைனஸ் ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் எடுத்துட்டோம்னா x plus y plus z equal to 5 அப்படின்னு கிடைக்கும். I hope you understood this problem. Have you understood the problems? என்ன எல்லா கணக்கும் புரிஞ்சுச்சா? Yes, I understood the problems. எல்லா கணக்கும் எனக்கு புரிஞ்சுச்சு. அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க,